आदरणीय भौणी मैंने श्रद्धेय भाई मैंने एथर टे व्यतिक्रम प्रत्येक वर्ष लोकों अपेक्षा चेयर बेसी थाए आज चेयर अपेक्षा लोक बेसी अच्छा यहाँ मो सौभाग्य मो आखि बुझिकी धन्यवाद दे चल मनीष शुणुंट कि चेयर शुणे मुझे जानी कि प्राय अधिकांश पढ़ी था ये बहुत कृपा आप मान कर धन्यवाद शुणा अपेक्षा कर भाई भाई मैंने वास्तविक मुझे पछे धन्यवाद देवी देवी आप देवी व्यस्त हूँ समस्त धन्यवाद देवी आसी ठिया बस पटाई करी ना एक्चुअली जहाँ मैं टे कहले मैं प्राय सबू मीटिंग जिते हूँ सिटिंग्स मैं टे सूचना भी दौरान भितर ए कार्य अंशग्रहण करा गोटे सौभाग्य बोले आम अनुभव कर सत कहतु आम क्या उत्तर दबा निजक तो दबा गोटे अति अति अविश्वसनीय भाव में आम केमी सिलेक्टेड हेलु कहले देखी कौन कि सामर्थ्य अच्छे आमर काम कर तथापि सिलेक्ट कर जदि टिके कनसियस टिके सचेतन भाविबा जे आमे सतरे कौन योग्य ए कार्य कहीं केते ज्ञानी पंडित मैंने अच्छा आम सब किए जहाँ माई कहले गाँ गंडारे कौटी सब पार्चक रोचे किसी भी जना नहीं विशेष किसी किंतु तथापि कि आग्रह कि आनंद कि उत्साह काम चली सब आड़े तो यही जन्म आम जे कार्य संपृक्त हार सुजोग पाइचु याठू भाई कौन सौभाग्य हो पारे आम जन्म जीवन आपण चेष्टा करूँ याठार अधिक सौभाग्य यदि किसी आप कल्पना करेंगे आप जहाँ भी हूँ समाज जिते प्रतिष्ठित हूँ जिते ज्ञान गारिमा हासिल करूँ किसी किसी माने कौन सी लिमिट ना आप सबकि कर सारु सभा शेष में माँ को कार्य आम अंशग्रहण कर माँ को कार्य अंशग्रहण कर जो सौभाग्य आर कलना नहीं हृदयानंद सार थर कहते मोर तो किसी सौभाग्य ही आप कार सौभाग्य हो कभी रथ के टाणीच के जगन्नाथ रथ टाणीच कि कहले रथ टाणला जो मान अभिज्ञता थी देखिए रथ टाणीबारे परिश्रम नहीं परिश्रम हो रथ दौड़ी धरवे थरे रथ दौड़ी धरीदे रथ काले ठेले लोक मैंने दौड़ू था लोक दौड़ू था रथ अपना ठेलू थाए कई जड़े कहते ओहो कि ओजनिया रथ टाणी टाणी मो प्राण चलीगला बरंग रथ दौड़ी धरला बेले झाड़ बाहरी पड़े थरे रथ दौड़ी धरला पर से जो आनंदर अभिज्ञता दिखती भितर जे मु रथ दौड़ी धरी मो रथ दौड़ी धरी आज्ञा रथ जो रथरे प्रभु स्वयं विराजित से रथ दौड़ी मु धरी सेमती आम मानकर सौभाग्य जो कार्य अंशग्रहण कर भाई मैंने सिनसियरली कम अंशग्रहण कले से केबे भी आमको बसई उठे माने कष्ट नुह आमको एते 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 अति निविष्ट भाव में कार्य संपृक्त करे आम जापरूनी तापर दिन कौन करूँ तापर कौन करूँ तापर कौन करूँ आ समय नहीं भाव कम चलता ए जन्म यार सौभाग्य किसी ना किंतु आम रथ दौड़ी टाणीबारे धरवे जदि निज भितर असहयोग करूँ गोटे अमेड़ हो से जो पहाड़ कौ पहाड़ धरते जे गोवर्धन पहाड़ धरते कृष्ण कानिया गोटे टेकी सब गौड़ माने लाठी धरी से धारणा कौन आम नदेले कृष्ण भितर गली पड़ पहाड़ दे सब सफा हो आम लाठी टेकीचु से कृष्ण सी लगौनी ये लगौनी ए लगा लगा आम समझ तू क्या लगौन से ठेला पेला होती का लाठी लगुच न लगुच
କିନ୍ତୁ ଲାଠି ଯାହାର ଲାଗିବା କଥା ଲାଗିଛି। ସେ ତମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଠି ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଏହାର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଅଛି, ଏହାର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଅଛି। ଏଇ ଅନୁଭବ ଯେ କରିନେଇଛି ଯେ ମୋତେ ଦୌଡ଼ି ଧରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ମୋତେ ଲାଠି କେଞ୍ଚିବାର ଟେକି ଧରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ତାର ଏଇ ଜୀବନ ଭାଇ ଧନ୍ୟ, ଏଇ ଜୀବନ ଭାଇ ଧନ୍ୟ ପୁରା। ଆଉ କିଛି ହଉ ନଉ, ଏ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ହେଲୁ ନା ମା କାମ କରୁଛି, ଏ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ତ ସୁଯୋଗ, କ'ଣ ସୌଭାଗ୍ୟ, ମା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ, ତାଠୁ ସୌଭାଗ୍ୟ କିଛି ଅଛି? ପାଠ କେତେ ପଢ଼ିନା କ'ଣ ଗଲା ହାତରୁ, ଚାକିରି କ'ଣ କରୁଛୁ ସେଥିରୁ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ, ଦରମା କେତେ ପଡ଼ିବ ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ପାଠ କ'ଣ ପଢ଼ିଲି, ଚାକିରି କ'ଣ କଲି, ଦରମା କ'ଣ ପାଇଲି, କି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କଲି, ତୁମକୁ କେତେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ନ ଜାଣିଲେ, ତୁମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତୁମ ସମାଜରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି, ସେସବୁ କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ମାଆକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଡାକରେ। ଯେଉଁମାନେ ସତରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 61 ମସିହାରେ ମାମୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ବସିଲି। 61 ଜୁଲାଇ 13ରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ପାଠଚଗଡ଼। ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କାଲକୁଲେଟର ଧରିକି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା। କ'ଣ ମିଳିଛି? ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି କେବଳ ଆକାରରେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ହେଇଛି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ତ ଅଧିକା ହେଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁନି। ପିଲାଦିନ ଟିକେ ପତଳା ଥିଲେ, ଏବେ ଟିକେ ଗୋଲ ହେଇଯାଇଛି, ଅଧିକ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଦୁନିଆ କଥା ଶୁଣୁଛି, ଭାଇ ଆପଣ କେତେ ପତଳା ଥିଲେ ମୋଟା ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ଛାଡ଼ ତମର କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ମୋର ଯାହା ହେଲି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଯେ ଅଛି ସେଥିରେ, କ'ଣ ଯେ ଅଛି, ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଦିଅ, ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି। ସଂସାରର ସବୁକିଛି ଦେଇଦିଅ, ଯେତେ ଯାହା ଲୋଭନୀୟ ଜିନିଷ ଦେଇଦିଅ, ଏତେ ବର୍ଷରେ କିଛି ପାଉଛ ନା, କ'ଣ ପାଉଛ ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି। ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଆନନ୍ଦ, ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ମାତୃଭବନ ଆରମ୍ଭ ବେଳର ସେ ତ କାହାଣୀ ବହୁତ ଅଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ଜନ୍ମର ତାଠାରୁ ସାର୍ଥକତା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ସଚେତନ ନ ହେଲେ ଲାଗେ ଆମେ କରୁଛୁ ମାଆଙ୍କ କାମ, ମାଆଙ୍କ କାମ ଆମେ କରୁନା ଆଜ୍ଞା, ମା କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି। তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি, সকলে তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময় তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি। ତାଙ୍କ କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ମାଆଙ୍କ କାମ, ମୁଁ ନହେଲେ ଚଳିବନି, ମୋ ଯୋଉ କାମ ହେଉଛି, ମୁଁ ହିଁ ସବୁ। ଦେଖ ମୋତେ କେତେ ଖାତିର, ଦେଖୁନ ମୁଁ ଯଦି ସେମିତି ନ ହେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଡାକିଥାନ୍ତି କହିଥାନ୍ତି। ଏକାବେଳକେ 2-3ଟା ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ ଆସିବେ ନା, ଟିକେ ଖାତା ଦେଖାନ୍ତୁ। କି କି ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ ହେଇଥିଲେ ଲୋକ ଆସିକି ଗାହଳି କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ମିଶି। ଆରେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ, ତୋ ଜୀବନରେ ତୁ କିଛି ହେଇପାରିବୁନି। କୃପା କରି ତୋ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଅନୁଭବକୁ ହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜୀବନରେ ନେବା। ଯେଉଁ ଦିନ ଧାରଣା ହେବ, ମୁଁ ଜାଣିନି ବେଳେବେଳେ ଧାରଣା ହେଇଯାଉଥିବ, ଆମ ଯଦି ନଥାନ୍ତୁ ମା ଭିତରେ କିଏ ହଇରାଣ ହେଉଥାନ୍ତେ। ଓହୋ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାମ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରନ୍ତି ସେ। ଥରେ ମାମୁଁ କହୁଥିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁଠି ବାଧ୍ୟ, ମୁଁ ତ ପଢ଼ିନି, ମାମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ି କେଉଁଠି କହୁଥିବେ। ମା କାଳେ ଥରେ ଡିସ୍କସ୍ ନେଇ କହିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ ରୂପାନ୍ତର ଅଟକିବନି, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଡିସେଣ୍ଟ ଅଟକିବନି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରି ତିଆରି କରି ରଖିସାରିଲିଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସେଣ୍ଟ କରାଇ ଆଣିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତର କରାଇ ନେବି। ଏ ଭକୁଆ ହେଇ ବସିଥାନ୍ତୁ, ସବୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ। ପାଠଚଗର କରିଛୁ, ପାଠଚଗର କରୁଛୁ ବୋଲି ଭକୁଆ ହେଇ ବସିଥା, ଦେଖିବ ଅନ୍ୟ ଜାତି ରୂପାନ୍ତର ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ତୁମର ସେମିତି ଦୂରରେ ବସିଥା। କେତେ ସୁଯୋଗ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମା କେତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ତାର ଅତି ସଂକ୍ଷେପ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମାତୃଭବନ କନଫରେନ୍ସ। ଆମେ ଯେଉଁ ମାତୃଭବନ କନଫରେନ୍ସ 55 ବର୍ଷ ଧରି ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ ଭାଇମାନେ ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେଜରେ ବସୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଠି।
ମାଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଖାଲି କହିବା ନୁହଁ, ଶୁଣିବା ବି ଗୋଟେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ନଥିବେ କାହାକୁ ସେ କହନ୍ତେ? ଆପଣ ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ କାହାକୁ କହିବେ ସେ? ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇଏ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ସଂସ୍ଥା, ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫାଷ୍ଟ କେହି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫାଷ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା ପୋଜିସନ୍। ସେ ଯେମିତି ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁ, ଗୋଟେ କାର୍ର ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଧରାଯାଏ ଷ୍ଟିଅରିଂ, সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, চক্কার নটটা গুরুত্বপূর্ণ। ধরধার গিয়ে চক্কার নট সে গুরুত্ব না, চক্কার নট না সেটা চালিবনি গাড়ি। না না না, চক্কার নট সেটা গুরুত্বপূর্ণ। আর স্টিয়রিং নଥିଲେ গাড়ি চালিব কি? দুই জଣଙ୍କର একা গুরুত্ব। চক্কার নট যেତିକି গুরুত্ব, স্টিয়রিংর ବି ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ। ସ୍ଟିଅରିଂ ନଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବନି, ନଟ୍ ନଥିଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବନି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ সেই প্রকার ভাবে ধারণা করা, আমি কে বড় নাই, কে ছোট নাই, কে পণ্ডিত নাই, কে মূর্খ নাই, কে জ্ঞানী নেই। মা কৃপা করে কাহু কোণ সুযোগ দিয়েছেন। যদি জনে পড়িকি সুন্দর কহিপারছেন, তাকে সে সুযোগ মা দিয়েছেন, তাকে সে সুযোগ মা দিয়েছেন যে সে পড়িকি আপনার কাছে ব্যাখ্যা করে কহিপারছেন। ইটস নট দ্যাট হি ইজ গ্রেটর দ্যান ইউ অর ইউ আর লেস দ্যান দেম। আমার শুণবার বি সামর্থ্য অছি। ଅନର୍ଗଳ ଆପଣ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ରାୟ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ କରି ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ, କଲିକତାରେ ମାନେ ପଗଳା ହେଇଯିବେ। କଲିକତା ଲୋକ ଯାଇ ଦେଖିବେ ପଗଳା ହେଇଯିବେ। 4 ଘଣ୍ଟା କାଳ ସକାଳେ 10-12 ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଓ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମାନେ। ଆରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମା ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ଫାଷ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁ ମା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍। ତା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଦରଖାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ନେଇ ଧୋଇବା କିଛି ଚେଷ୍ଟା ଦରଖାସ୍ତ ନାହିଁ, ଅଲରେଡ଼ି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍। ମା କୃପା କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗୋଟାଏ ମାଆଙ୍କ କାମରେ ଜଣେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ କାମର କୌଣସି ବିଚାର ନାହିଁ, କାମର କୌଣସି ବିଚାର ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ବସିଥିଲେ, ଜଣେ କିଏ ଶିକ୍ଷକ ଆସି କହିଲେ ମୋତେ ଏଠି କାହିଁ କ୍ଲାସ୍ ଦେଲେ, ସେଠି କାହିଁ ଦେଲେନି, ସେ କ୍ଲାସ୍ କାହିଁ ଦେଲେନି। ତାଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ବସିଥିଲେ, ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। କହିଲେ ବା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷକ ନା? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ନାଇଁ କ'ଣ ମାଆଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ମାଆଙ୍କ କାମରେ ପୁଣି ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା କଲେ ହେବ ନା ସେଇଟା କଲେ ହେବନି। ଏଇଟା କେମିତି ମାଆଙ୍କ କାମ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚଏସ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମୁଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି। ମୋତେ ଯେଉଁଠି ଦିଅ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇ ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଝାଡ଼ୁ ମାରିପାରିବେ, ମାନେ ବାସନ ସଫା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ଫୁଲ ସଜେଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁଠି ଯାହା କାମ ଦେଲେ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଧାରଣା ଅଛି ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଚାଲିଛି। କେହି କାଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପାଠଚକର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ କେହି ବାବାଜୀ ମାଷ୍ଟର ଜଣକୁ କହିଲେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗୋଟେ ପାୱାର ନୁହଁ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ। କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଇଁ କ'ଣ ପାର୍ଟି ମୁଣ୍ଡ ଚାଲିଥିଲା, ପାଠଚକର ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଇଁ। କହିଲେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗୋଟେ ପାୱାର କ୍ଷମତା ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? କ୍ଷମତା ନୁହଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁଯୋଗ, ଗୋଟେ କାମର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି। ସେ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ କାମ କରିବ। ତମେ ହଉ ନା ଆଉ କିଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେବ, ହେବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କାମ କରିବ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ନେଇ କାମ କରି ପାରୁଛି, ତାକୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି। এই প্রকার যে অনুভব, স্বতন্ত্র অনুভব, ইয়ে ওড়িশা ছড়া মাং কার্যে বোধ হুଏ ଆଉ କେଉଁଠି। ଏଇଟା ଆମେ ଗର୍ବ କରି ଆମେ କହୁନି, ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ଭାବେ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ କହୁଛି। ଲେଟ୍ସ ବି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍। ଯଦି ଆମେ କାହା ପାଖରେ ନିହାତି କୃତଜ୍ଞ ହେବା 55ତମ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ, ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କହିହେବ ଯେ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ହେବା। ମା ତୁମରି କୃପାରୁ ଏ କାମ ସଫଳ ହେଲା, ତୁମରି କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ତୁମରି କୃପାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଲେ ଭାଉରୁ ରହିକି ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତୁମରି କୃପାରୁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ସବୁକିଛି ତୁମରି କୃପାରୁ ହେଇଛି। କେତେ ଜଣକୁ ତୁମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ବାହାରିଛି, କରୁଛନ୍ତି କାମ। ନଚେତ୍ କେହି ବି ଆମେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ନୁହଁ। ଭଲ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମେ କେହି ଏସେନ୍ସିଆଲ ନୁହଁ। ମା କାମ ପାଇଁ ଯିଏ ବି ଦରକାର ମା ତାକୁ ଉଠାଇ ଆଣିବେ।
ତାକୁ ଉଠି ଆଣି କାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେନି। ନଚେତ ଆମେ ସବୁ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘନତେ ଗିରି, ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ପଙ୍ଗୁ ଆମକୁ ଗିରି ଲଙ୍ଘନର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମା। ଯଦି ଆମେ ଗିରି ଲଙ୍ଘନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇଛୁ ଆମର ପଙ୍ଗୁ ଅବସ୍ଥାରେ, ପଙ୍ଗୁ ମାନେ ସତରେ ପଙ୍ଗୁ ନୁହଁ, ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନ ଗାଳିମା ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ସତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ସମାଜରେ ଆମେ ପଙ୍ଗୁ ବୋଲି ବି ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବୁ କିଛି ଆସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ୱି ଆର୍ କ୍ୟାପେବୁଲ୍, ଆମର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ବାଛି ଆଣି ଯଦି ଏ କାମ ଏଇମାନେ କରିବେ ଆଉ କେତେ କୃତଜ୍ଞ ହେବା କୁହ ଭାଇମାନେ, କେତେ କୃତଜ୍ଞ ହେବା। ଏ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ଏହାଠାରୁ ବଳି କିଛି ସାର୍ଥକତା ଅଛି କେଇ ଜଣେ କହନ୍ତୁ ଠିଆ ହେଇକି ନା ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ସାର୍ଥକତା ଅଛି, ମା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଠାରୁ ବଡ଼ ସାର୍ଥକତା କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ। ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅପେକ୍ଷା କରି ବସୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟନନ୍ଦନୀ ଘରକୁ ଯିବେନି। ପ୍ରଥମ କହିବି ମଉସା, ପୂଜ୍ୟ ମଉସା ଶ୍ରୀ ଉଚ୍ଛବାନନ୍ଦ ସାମନ୍ତରାୟ। ଉଚ୍ଛବାନନ୍ଦ ମଉସାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା, ଭେରି ସାଇଲେନ୍ସ, ବାହାରକୁ ଜମା ବାହାରୁ ନଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେ ଚିଠି ପଠାଉଥିଲୁ ମଉସାଙ୍କ ନାଁରେ ପଠାଉଥିଲୁ, ବାହାରକୁ ଯାଏ ଚିଠି ମାନେ ସବୁ ମାତୃଭବନରେ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ ଆମକୁ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଇତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଉଚ୍ଛବାନନ୍ଦ ସାମନ୍ତରାୟ ସମ୍ପାଦକ ମାତୃଭବନ। ମାମୁଁ ଏଠି ବସିଥାନ୍ତି, ମାମୁଁ ବସିକି କରୁଥାନ୍ତି, ଚୁପ୍ କରି ମୋତେ ପଚାରେ ସେଇ ଉଚ୍ଛବାନନ୍ଦ ସାମନ୍ତରାୟ, ମାମୁଁ ଦେଇକି କହେ ସେଇ ଉଚ୍ଛବାନନ୍ଦ ସାମନ୍ତରାୟ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି କୁହେ ପଛପଟେ ଯିଏ ବସୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରରେ, ପଛପଟେ ଚେୟାର ପକାଇ ଅନ୍ଧାରରେ ବସିଥିବେ, ତାଙ୍କର କେହି ଯଦି ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସି ବସି କଥା ହେଉଥିବେ ଆଲୋକ ବି ଆସିବେନି, ଆଲୋକ ଆସିବେନି। ଏତେ ଏତେ ନମ୍ର, ବିନମ୍ର, ପର୍ସନିଫାଏଡ୍। ଯଦି ବିନମ୍ରତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ଦିଆଯାଏ ସେ ଉଚ୍ଛବାନନ୍ଦ ସାମନ୍ତରାୟ। ମୋ ହାତ ନେଇ କହିବି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିନି ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ବିନମ୍ର। ଧନାଢ୍ୟତାରେ ସେତେବେଳେ ଏକ ନମ୍ବର, କୌଣସି କୋଣରେ ତାଙ୍କର କିଛି କମି ନଥିଲା, କେବେ ବି ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଏବଂ ଆକର୍ଡିଙ୍ଗଲି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଛବାନନ୍ଦ ସାମନ୍ତରାୟ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ପରିବାର। ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ମାତୃଭବନ ଯିବ, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଏଇ ଦୀକ୍ଷିଣ ଉତ୍କଳ ମାତୃଭବନ ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଥିବ, ଦୀକ୍ଷିଣ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠକ ସମ୍ମିଳନୀ, ବରାବର ସମସ୍ତେ କୃତଜ୍ଞ ହେବେ ଶ୍ରୀ ଉଚ୍ଛବାନନ୍ଦ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ। এইটা ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆସିବ ଭିତରୁ, କହିବାକୁ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା। ଏବଂ ତାପରେ ମାତୃଭବନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଜାଗା ଦେଲେ ଏଠି କର ବୋଲି। ଟ୍ରଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ବି ଆମ କୃତଜ୍ଞତାର ପାତ୍ର। ଉଚ୍ଛ ମଉସା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ମାତୃଭବନ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିଲା ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଆମର ଆମ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦର୍ଶକ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରସିଦ ବହି ଦେଇ ଦିଆଯାଏ, କହିବ ମାତ୍ର 4 ଦିନର କାମ ପାଠକର ହେବ, ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ କାମ, ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ଦେବ ଦିଅ, କାହା ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କରିବନି, ଯେତିକି ଦେବେ ନେଇଆସିବ, ପାଠ ପଢ଼ା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବନି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବୁଲିବା ସମୟ ଅନ୍ୟ ସମୟ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମାଇକି ଆଣିବ, ଯେତିକି ହେବାକୁ ନେଇ। ସେମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଅର୍ଥ ମାତୃଭବନ କନଫରେନ୍ସ ପାଇଁ। କେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି? ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାଆ କାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବୟସ ନିର୍ବିବାଦରେ କିଛି ବୟସ ନେଇ, କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀଠୁ ଆଣିକି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଜଣେ ଜଣେ ଆସି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କହିବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ବହି ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ନା ଯାଇ ଆମ ଘରେ ପାଟି ଗୋଟେ ଦେବେ, ପଇସା ଆମକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଦେବି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, କିଏ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି, କି ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେ ଟଙ୍କା କମ୍ ବେଶୀ କ'ଣ ସେ ଜାଣନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାତୃଭବନର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅଭାବ ହେବନି, ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯେତିକି ବସୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ସେତିକି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ବାହାରିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକରେ, 1000 ଖଣ୍ଡ ନାଁ ବୋଧେ ବାହାରିଥିବ କିଏ କେଉଁଠି କାମ କରିବେ, କାହାର 3-4 ଜାଗାରେ ନାଁ ଥିବ। ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆସି ଅଭିଭାବକମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ଅପା ଭାଇ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ।
तापरे आलोक सेनार जो आसते बंधुगण ओडिशा विभिन्न जगार आलोक सेना आप जानते गोटे संस्था अच्छी आलोक सेना आप जोटी कम ओडिशा हम से खबर पाई जाए पहुँचे से निमंत्रण कार्ड दरकार नहीं मेसेज दरकार निमंत्रण कार्ड दरकार नहीं खाली खबर मीडिया दरकार गोटे सम्मिलन हो पहुँची कार्य तुले दी आसवे एटी से आसिकी कार्य दायित्व एवं सब गोटे गोटे जाऊँ भारी विभिन्न विभाग में कार्य करते बंधु आप भाई क्या आम ना कहीं कहूनी तो अपेक्षा कर कह ए सबू जिते विभाग काम कर 100टा खंडे विभाग भितर अच्छे विभिन्न प्रकार डाइनिंग इटसेल्फ 12टा ना 14टा विभाग सब विभाग जो मैंने कम करते स्वेच्छासेवक मैंने बाहर आसवा कर्मी मैंने विभिन्न जगार जो आमर पुलिस बाहिनी जी साहाय्य करते आरक्षी बंधुगण तापर सांबादिक बंधुगण एम समस्ते आम समस्त तरफ से धन्यवाद पात्र से समस्त को धन्यवाद जनाऊँ तापरे नुआ कम करवा आगे श्रोता को तापर वक्ता को धन्यवाद दवा आप धैर्य होने आगे श्रोता को कहीदे आप जानते मुझे कहली उत्सव सामने कथा वास्तविक गोटे गोटे उदाहरण दूसरी ए उदाहरण बोधे 100 थर मुझे आउ थे भी देवी यही कणरे जड़े प्रथम चेयर जड़े मौसी आसी बसती कौटे गले बहुत दिन तले एवं मोरी कहानी मोर अभिज्ञता मुझे लिखी मातृभूमि पत्र विभिन्न जगह लोक कहानी कहते बहुत खुशी कहते कारण यहाँ जानवा दरकार समस्त एकदम गाँवली स्त्री लोक टे मत लगुनि ठीक शाढ़ी फाड़ी पिंधि जानती कि नहीं बयस्का भद्रमेला जड़े से बस से कौन रे प्रथम चेयर बस पड़े प्रथम दिन आसवे शेष दिन सरला जी मोर दिन गोटे क्यूरियोसिटी है पचारि मौसी कौटू आस कौन गाँ ना कहले कुआड़े आस ना माँ पाखु पड़ा बोली माँ पाखु माँ कहाँ माँ से फटो देखीदेला माँ पा से अच्छा तो कौन शुणुच बसिकी ना जहाँ कह सब शुणुची बोली से किए कौन जानी डॉक्टर नाज करनी इंग्लीश सांघातिक मसूर रेड्डी आ जड़े अध्यापक चंद्रशेखर तो से शरीर छाड़ी सारे ओडिया एत बोम्बास्टिक भी आम ही बुझीपर कि ओडिया कहती संस्कृत मिश्रा कटा ओडिया कहे शर्मा जी छोटना शर्मा हिंदी मौसी कौन सब बुझुची मुझे मौसी से सब यही भाषा कहते तुम कौन बुझुच कौन कौच से कहल ना कि तो माँ कथा कहते ना कौन बुझीपार कि तो माँ को कथा कहते ना से अरे हृदय शुणुची कान मुंड शुणुनी आम भाया यही हृदय शुणुंट बोली अटकी पारना घर वर्ष वर्ष आस शुणुंट बसिकी मातृभवन यही सम्मेलन से सामर्थ्य को बहुत कृतज्ञ आम यही सामर्थ्य ये लोक से सृष्टि होती माँ की कृपा कर देख आमको ज्ञानर हिसाब दरकार पड़े आम बही न पढ़ले आलोचना बाबाजी माँ सर जो बही पढ़ना से पार्टिसिपेट करें आम तो बहुत धारणा बही पढ़ा किए मना कला बही पढ़ा निहाती आवश्यक किंतु यही कटा गोटे विचार नुह से मौसी बस एत थर कही जे थर कहले मतलब आउ थे कहवा समस्त आ गोटे इंस्टांट जड़े वयस्क भद्रलोक से हिंद सिनेमा व्यवस्था कर लोक कम घर कम थाए हैरान हे स्त्री लोक मैंने केवल ये रोते सब भाई मान को पठाऊ हिंद सिनेमा बंद होता है रहा व्यवस्था होता है जड़े वयस्क भद्रलोक बेंच टाक जोड़ी दे खोला देवा धोती खंडे पिंधि मुंड तले गोटे बुजुलटे देखिए शोच आम गाड़ी एमती मशारे शोचती कहीं जाऊना हिंसना भल शोबे नाल भल पा अच्छी से गाधपाध कर सब सुविधा अच्छी उठी बस पड़ी कहला हाँ बाबू तुम मुझे मोर असुविधा हो तुमको सुविधा करने गोटे बहादुरी नौली से ओल्टा कहले मुझे तुमको कही मोर असुविधा हो अरे वर्ष में 365 दिन घरे आम आनंद खुशी शोचु ये से आसमु खुशी आनंद शोबी मातृभवन भितर 4 दिन रही मुझे मत तड़नी जार असुविधा तो पठाओ दौड़ शोपल
ମତେ ତଡ଼ନି, ଯାହାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ପଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ ଉଦାହରଣ, ଏସବୁ ଅନୁଭବ ଯଦି କୃତଜ୍ଞ ନ କରିବ, କିଏ କୃତଜ୍ଞ କରିବ? ମାତୃଭୂମିରେ ଏଇସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଏଇସବୁ କୃତଜ୍ଞତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ। ଯଦି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଆମେ କଥା ହେବୁ, କେତେ ଯେ କେତେ କଥା ବାହାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ କହିହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଂଘାତିକ କୃତଜ୍ଞତାର ପାତ୍ର। ଯେତେ ସବୁ ମନୋଯୋଗ କହିଲା ବେଳକୁ ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି, ବିଦଗ୍ଧ ସତୁମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ଶବ୍ଦ କହିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାସ କଣ୍ଠ, ବିଦଗ୍ଧ ସତୁମଣ୍ଡଳୀ କହିବେ, ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ବି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ବିଦଗ୍ଧ ସତୁମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ ଆଗରେ ବସିଥାଏ। ସେଇ ବିଦଗ୍ଧ ସତୁମଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ତାପରେ ଆମର ଅସଲ ଯେଉଁମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଜାଗାରେ, ମୂଲ୍ୟବାନ ମାନେ ଦାମର ପଇସାରେ ହିସାବ କରି କହୁନି, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅତିଥି ସବୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକିରି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏକାଡେମିକ୍ ସେସନ୍ ସକାଳେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଖରାବେଳେ, ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତିନିଟା ଯାକ ସବଜେକ୍ଟରେ ସକାଳ କଥା ତ କହିଲି, ବିଶ୍ୱନାଥ ରାୟଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା। ଏଥର ଗୋଟେ କଥା ନୂଆ ହେଇଛି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଅତି ସୁବିଧାରେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ନିଜ ବିଷୟକୁ ବିଚାର କରିକି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଖରାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମିଟିଂ କରୁଛୁ, ତାକୁ ବି ତାର ଧାରା ଟିକେ ବଦଳା ହେଇଛି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବକ୍ତାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଏଥରକ ପ୍ରଥମ ଭାଇ ଲଳିତ ଭାଇ, ଆଶ୍ରମର ଏକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଳିତ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ଯେ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଋଷି ଭାଇ ସବୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ରିଲିକ୍ସ ଯାଆନ୍ତି, ଆସିକି ସେ ରିଲିକ୍ସ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯାଆନ୍ତି, ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଯେ କାହାକୁ କେମିତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାସ୍ତବିକ ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ପଶିନଥିଲେ। 4 ତାରିଖ ସକାଳେ ଡାଳିଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ, ଉପର ଏଠି ଇନାଗୁରେସନ୍ କଲେ ଏବଂ ଇନାଗୁରେସନ୍ କଲେ। ଗତକାଲି ଆସିଥିଲେ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରି, ଆଜି ସକାଳୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଲଳିତ ବର୍ମା। ଏମିତି ପାହାଡ଼ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ, ମୋଠୁ ଆହୁରି 2 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା ବୋଧେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ କହିଲା, ତା ଆଖି ଏମିତି ଚାହେଁ, ମୋତେ ଲାଜ ମାଡ଼େ, ଆଉ କିଏ ଦେଖୁଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଠି ବଡ଼ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ। ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି କେତେ କମିଯିବି, କେତେଟା 44 କିଲୋ। ମୁଁ ସମୁଦାୟ 44 କିଲୋ ହେଇନଥିବ, ଲୋକ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। 44 କେଜି କମିଛି। ଏତିକି ଖାଅ, ବେଶୀ ଖାଅନି, ତାଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରେ ଲଳିତ ଭାଇ। ଆଉ ଆମର ତ ଚିରଦିନର ବନ୍ଧୁ ଡକ୍ଟର ଆଲୋକ ପାଣ୍ଡେ, ଡକ୍ଟର ସମ୍ପଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର। ସମ୍ପଦାନନ୍ଦ ଭାଇ ବହୁତ ପଛରେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ପପୁଲାର ହେଇଗଲେ। କ'ଣ କେଜାଣି କି ଚାର୍ମ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପପୁଲାର ହେଇଗଲେ ସବୁଆଡ଼େ। ସମ୍ପଦାନନ୍ଦ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ପଚାରେ ସମ୍ପଦାନନ୍ଦ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ହଁ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ଆସ। ଆଉ ଆମର ନିଜର ବକ୍ତା ଯିଏ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆପା, ସରୋଜ, ରବି ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆଜିର ବୁଲୁ ଭାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସକାଳେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି ତଥାପି ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି ତଥାପି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରିହେଉଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କରିହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଯେହେତୁ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଜୁଲାଇ 1ରେ ଆମେ ମାସକ ପାଇଁ ଟୁର୍ରେ ବାହାରୁ, କଟକ ଛାଡ଼ୁ ଜୁଲାଇ 1ରେ, 30ରେ 29ରେ ଫେରି, ପୁଣି 30ରେ ଏଠି କ୍ଲୋଜିଂ କରୁ। କେତେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି ମାସକ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ? ମାସକ ପାଇଁ ଦୀପ ଜଳା ହୁଏ, ଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ହଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତିକି ଅଛୁ, ବସିଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ବାହାରେ ବି ବହୁତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଏକାଠି ଆଜ୍ଞା, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏକାଠି ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଏଭଳି ସୁଯୋଗ କି କୃପା ମା ଏ ଜନ୍ମରେ ଦେଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଥରେ ମୋର ସମସ୍ତ କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।